सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हां तुहाडे नाल ते हाज़र हां फर्क दा पैंदा है लैके। फर्क दा पैंदे दे विच जिक्र पंजाब दे विच जारी सियासत जो FIR दे नाम दे उत्ते हो रही है ते जिक्र करांगे हरियाणा पहुंचे देश के गृह मंत्री का। फर्क दा पैंदे दे विच बहुत सारियां खबरां, पर शुरुआत करन जा रहे हैं सब तो पहला सीधा लेके चलते हैं तुहानूं पंचकुला दे ताऊ देवीलाल स्टेडियम, जिथे पहुंचे हुए ने अमित शाह। आप लोग गौरवमयी हरियाणा पुलिस से जुड़ रहे हैं, और जब आप हरियाणा पुलिस से जुड़ रहे हैं तब कौन सा कालखंड है? यही कालखंड है जहां अंग्रेजों ने बनाए हुए कानून समाप्त कर नए कानूनों की न्याय संहिता से देश की जनता को न्याय देने का काम करना है। और आप देश भर में नई न्याय संहिता लगने के बाद दीक्षांत परेड से पुलिस में जुड़ने वाली आपकी 93वीं बैच, ये पहली बैच है जो नए कानून बनने के बाद पुलिस का काम संभालने जा रही है। और मैं मानता हूं कि आप सभी के लिए सौभाग्य का विषय है। 1966 में अंबाला में एकेडमी शुरू हुई, तब से लेकर आज तक जितनी भी बैचेस निकली है, उन्होंने अंग्रेजी कोई कानून को सीखा है, पढ़ा है। आप पहली बैच ऐसी हो जिसने भारत की संसद ने बनाए हुए कानून सीखकर जनता की सेवा करने के लिए जाना है। भाइयों और बहनों, कुछ समय पहले ही 2023 में हरियाणा पुलिस को अपने कर्तृत्व की अखंड यात्रा को निरीक्षण करने के बाद देश की राष्ट्रपति महोदया ने राष्ट्रपति कलर देने का काम किया था। और आज एक प्रकार से उसी परंपरा को आपने आगे बढ़ाना है। विभाजन के वक्त जब हरियाणा बना, एक पुलिस रेंज और 6 जिले थे। आज हरियाणा पुलिस एक विशाल वट वृक्ष बन चुकी। 5 रेंज, 19 जिले, इसके साथ रेलवे पुलिस, साइबर क्राइम, कई प्रकार के पुलिस के अंग उपांगों से युक्त हरियाणा पुलिस देश भर की पुलिस में सबसे आगे रहने वाले पुलिस बल में शुमार होती है। 77,000 का आपका स्वीकृत क्षमता का कार्यबल हमेशा हरियाणा की जनता की सेवा के लिए उपलब्ध रहता है। मित्रों, आज जब आप जा रहे हैं तब कुछ साल पहले देश में 3 बड़ी चुनौतियां थी कानून और व्यवस्था की। वामपंथी उग्रवाद, जम्मू कश्मीर का आतंकवाद और नॉर्थ ईस्ट के अंदर काम करते हथियारी ग्रुप। मगर जब आप 10 साल के बाद ज्वाइन कर रहे हो, मोदी जी की सरकार बनने के 10 साल के बाद, तब ये तीनों क्षेत्र में शांति हो चुकी है और एक प्रकार से देश ये तीनों मोर्चों पर सुरक्षित है। परंतु आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी आज भी इतनी ही है। नई तकनीक को जनता की सेवा के लिए लागू करना, ये आपकी बैच के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है। नए कानूनों में जो फॉरेंसिक साइंस का रोल तय किया गया है, कोई भी 7 साल की सजा से ज्यादा सजा प्राप्त कर देने वाला गुनाह, उसकी क्राइम सीन की फॉरेंसिक विजिट को कंपलसरी कर दिया गया है। और उसका उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य है कि दोषियों को सजा सुनिश्चित करना। जब गवाही व्यक्ति के आधार पर होती है तो कोर्ट में आपने पेश की हुई गवाही खरी उतरेगी या नहीं उतरेगी, इसका कोई गारंटी नहीं। परंतु गवाही जब तकनीक के आधार पर होती है तो कोर्ट में वो खरी उतरती है और दोषियों को जेल में भेजने का काम कर रही है। मित्रों, हरियाणा पुलिस ये 3 नए कानून और सारे सुधारों को लागू करने में देश भर में 1 नंबर का स्थान प्राप्त करती है। मैं हर सप्ताह सभी आंकड़े देखता हूं।
और यही परंपरा को आपको आगे बढ़ाना है। 112 की सूचनाएं, 1930 का कंट्रोल रूम जिस पर साइबर ठगी की फरियादें ली जाती है, ऐसे कई प्रकार के उपक्रम आज पुलिस के साथ जुड़े हैं और इसको मजबूत करने का काम आपको करना है। आने वाले दिनों में हरियाणा देश का अग्रणी राज्य बनेगा, मगर कुछ चुनौतियां भी दिखाई पड़ती है। नशा की तस्करी, मानव तस्करी, साइबर अपराध और एक्सटोर्शन करने वाले संगठित अपराध नेटवर्क, ये 4 चुनौतियों को हरियाणा पुलिस ने आने वाले दिनों में ढंग से निपटना पड़ेगा और आपका नेतृत्व इसके लिए कमर कस कर तैयार है। आपने नेतृत्व के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे और ये चारों चुनौतियों को पहुंचने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी तैयारी भी की है और राज्यों के साथ हम चट्टान की तरह खड़े हैं। इस सारी चुनौतियों का सामना आप सब लोग निश्चित रूप से कर पाओगे। आप नए भारत के युवा पुलिस कर्मी के रूप में आज आपके जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं हृदय से फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आज जो आपने शपथ ली है वो शपथ आपको आपकी करियर में उत्कृष्टता के शिखर पर पहुंच जाएगी। और मैं नायब सैनी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। पहले मैं भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में हरियाणा कई बार आता था, तब सबसे बड़ी फरियाद थी कि नौकरी चाहिए तो खर्ची भी देनी पड़ेगी और पर्ची भी देनी पड़ेगी। आप किसी जाति के हो तो नौकरी मिलेगी और आप में रिश्वत देने की क्षमता है तो ही नौकरी मिलेगी। हरियाणा को सैनी जी ने खर्ची पर्ची बगैर नौकरी का राज्य बनाकर बहुत बड़ा काम हरियाणा की जनता ने किया है और इसका नतीजा आज मेरे सामने है। 5000 युवा अपने मेरिट्स के आधार पर राज्य को सुरक्षित करने के लिए, राज्य की सेवा करने के लिए मेरे सामने खड़े हैं। इस शानदार परेड कर कर अपने योग्यता को भी आपने सिद्ध किया है। मैं फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਆ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਤੇ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਹਿਮ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਖੁੱਲੀ ਰਹੀ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜੀਵ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ, ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਹੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਕਸਟਡੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੀ, ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲੀ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 5 ਵਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰੰਟ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ ਔਰ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੀਵ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੈ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਔਰ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਘੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਚਲੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਚਰਚਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਵੀ ਖੂਬ ਰਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਾਠ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਖੈਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਇਹ ਨੇ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਖੈਰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਲੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੁਣ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੁਮਨ ਦੇवी ਅਤੇ पूनम देवी ने पार्टी छड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली। देखिए अपने लोगों के जैसे काम हमारे कभी हुए पेंडिंग रह चुके हैं 4 सालों में, तो थोड़े बहुत हुए हैं वो हम कोशिश करेंगे आम भारतीय जनता पार्टी के इससे कि अपने काम साथ। ਦੋਵੇਂ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਕਾਲਾ ਅਤੇ
ਕੌਂਸਲਰ ਕਮਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। नहीं जी, ऐसी कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं हमारी किसी से। हमारा बस मन किया, हमने कर लिया। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਟੇਬਲ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਉਂਸਲਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। अच्छा लग रहा है कि हमारी बहन सुमन हमारे साथ आ गई है और जैसे कि हमने पिछले साल जब मैं महापौर बनी थी तो मैंने बोला था कि ये बीजेपी का महापौर ही कुछ ना कुछ करके दिखा सकता है और वो करके दिखाया, डेवलपमेंट की, विकास किया। ਦੋਵੇਂ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਰੋਚਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਕਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇੱਧਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉੱਧਰ, ਖੂਬ ਬਵਾਲ ਤੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜੰਗ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੀਰ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਵੱਖ ਪਹਿਚਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਰਟੂਨਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੀਲ ਪਾਰ ਦੇ ਬਾਰ ਬੀਲ ਦਿਵਸ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀਰ ਆ ਤੇ ਨਾ ਬਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆ। 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਰਜ FIR ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਚੌਥੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਲਖੀ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ FIR ਤੋਂ SIT ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ SIT ਅੱਗੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਤੱਥ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।